बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मूंग सरा चैप्टर फोर्स एंड मोशन की बमंगा नन एक्सप्लेन को कूलिजन और एक्सप्लोजन यो द्वदासी फिनामिना दी चिदामुंगा एक्सप्लेन को पा ला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बांधे नु कूलिजन तराजू कूलिजन सतवय कूलिजन दा डिफिनेशन मुंग लिखल एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय फोर्सेस। कूलिजन योदासी इवेंट थे चिपागे का पार्टिकल यो बलता नज़दीशी दुमरा नज़दीशी चिदा आगे नज़दीवाली द वजना दा दो पार्टिकल पयोबल बांधे फोर्स वाला गई दगे फिनामिना ता दगे इवेंट तमुंगा वायु कूलिजन वर्ता वायु मुंग ये एग्जांपल आखलू फॉर एग्जांपल जमा सर एटम दे और ब्या स्पेशली दागा न्यूक्लियस कंसीडर को चिदा एटम न्यूक्लियस थे वस चूँकि दादा एटम न्यूक्लियस थे और मुंग पता रह चिपा एटम पर न्यूक्लियस के सिर्फ प्रोटॉन वाला पार्टिकल पागो बांधी चार्ज हुई जमुक सर इजावोल न्यूक्लियस जमुक सरा यो पॉजिटिव घट पार्टिकल दे वस लेट सपोज जमा सर बल पार्टिकल दे चि प्रोटॉन बांधी हम सही पॉजिटिव चार्ज हुई वस दा प्रोटॉन रवान दे दे चिरा रवान दे नु कल चिदे दी न्यूक्लियस ते नज़दीशी और दे पर हाई स्पीड रवान दे दे कल न्यूक्लियस ते नज़दीशी दे नज़दीक ये दो दवजी ना दा न्यूक्लियस पर दे प्रोटॉनो बांधे फोर्स वाला गई वस पर कूलिजन के दा खबरा ज़रूरी न दा कि दा कूलिजन के बाद दा पार्टिकल दयो बसरा फिजिकली कांटेक्ट के राजी यो बसरा पर टच कीगी और पर फिजिक्स की फिजिकली कांटेक्ट अडुश्ता देना पार्टिकल चिबल पार्टिकल ता नज़दीशी बस द टच के दो द वजना टच के दा डो लॉजिक न लरी द नज़दीक के दो द वजना आगे पर बल बांधे फोर्स वाला गई जानते दसा फासले न पस नरा पड़ी दी दगा शांते द प्रोटॉन रवान दे चिकल नज़दीशी दी न्यूक्लियस था क्योंकि दे तीस दे चिकल दे नज़दीशी पदा बांधे फोर्स शुरू शी रिपल्सिव फोर्स शुरू शी नु दा प्रोटॉन और दा न्यूक्लियस पे बल बांधी द दगी क्लोज के दो द वजना फोर्स लगे वल शुरू की कल दी योबल तक क्लोज शी दो ना क्लोज शी चिपेबल बांधे फोर्स वाला गई दे फिनामिना ता दी इवेंट तमुंगा सनु वायु कूलिजन वायु वह जम सर गाड़े दे बल गाड़ी सर कूलिजन कई दा गाड़े दे बल सर कूलिजन कई दा हम टोला के सर सदा दागो दा पार्टिकल ला देव गाड़ी आगा पार्टिकल बद बल गाड़ी आगा पार्टिकल ते नज़दीशी दो नंबर नज़दीशी जो बल बमजीद न बर्दाश्त कई पे बल बांध बस वाला गई फोर्सु न वाला गई दी इवेंट तमुंगा कूलिजन वायु कूलिजन मंगा प दो किस्म के तकसीमों काइंड्स ऑफ या टाइप ऑफ कूलिजन जमुक सरा कूलिजन दो टाइप्स थी मेनली जमुक सरा कूलिजन दो टाइप्स थी यो तमंग गवायु इलास्टिक कूलिजन इलास्टिक कूलिजन आगे कूलिजन तमंग गवायु चिपागे के द कूलिजन नमक के और द कूलिजन नपस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई और मोमेंटम को भी कांस्टेंट पर हर कूलिजन के मोमेंटम कांस्टेंट हुई और स्पेशली इलास्टिक कूलिजन कम कूलिजन हुई आ टाइप ऑफ कूलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व चिपागे की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मतलब सासरे दो पार्टिकल दी यो ए दे बल बी दे दसर काइनेटिक एनर्जी दा फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी दा ई के दसर दा 20 जौल द बी सर दा 30 जौल जम सर द दे दोनों ऑब्जेक्ट पर जमा बांधे द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी से शुआ 50 जौल शुआ वस दी कूलिजन को द कूलिजन न ब्या वसगार शु देवबल न ब्या सेपरेट शु दागा ए दे दागा बी दे नु ची दा कूलिजन दासी कूलिजन शेवे ची दा कूलिजन न मख ची सोना काइनेटिक एनर्जी वा द कूलिजन न पश्चिम आगा काइनेटिक एनर्जी ची वस हम जमु सरा टोटल काइनेटिक एनर्जी द 50 बराबर राशि
دلته کې هم د دوانو په جمع باندې 50 کېده چې دلته کې هم 50 جاول راشي. اوس که د مومنټم خبره وکړو نو مومنټم په هر یو کولیجن کې کنزرو وي. د کولیجن نه مخکې چې د دې سیسټم سره څونه مومنټم وي د کولیجن سره مومنټم نه بدلیږي ځکه عموما دا کولیجن آیسولیټډ سیسټم مونږ کنسیډر کوو. د کولیجن په دوران کې چې د یو ابجیکټ په دې بل څونه فورس لګوي دا انتهایي سیوای په نسبت د ایکسټرنل فورسونو. ایکسټرنل فورسونه مونږ نیګلیکټ کوو نو د کولیجن دوران کې څونه فورسونه بس دغه فورسونه چا د سیسټم د خپل فورسونه نو مومنټم خو وي کنزرو. خو یو پکې مونږ بل کنډیشن واخلو چې داسې کولیجن وي چې په هغې کې کاینیټیک انرژي هم کنزرو وي. د کولیجن نه مخکې چې د دې سیسټم سره څونه کاینیټیک انرژي ده د کولیجن نه پس هم په هغې کاینیټیک انرژي کې چینج نه راغلی او دا کنډیشن سیټسفای کېدل مشکل دي. که موږ وګورو په ډیلی لایف کې فار ایگزامپل ټو بیلرز بالز دي دا دواړه یو بل سره کولیجن کوي. اوس چې کله کولیجن کېږي د کولیجن سره زمونږ سره چې څومره کاینیټیک انرژي وه هغه د انرژي بل فارم ته بدلیږي ساوند ته بدلیږي. د کولیجن سره چې کله دواړه باډي ټچ شي نو هیټ پیدا کوي هیټ انرژي پیدا کولی شي. زموږ سره چې څومره کاینیټیک انرژي ده هغه د دې کولیجن سره د دې د بدلیدو 99% چانس دی. د کولیجن سره د کاینیټیک انرژي د بلکې د کمیدو 99% چانس دی ځکه ته کولیجن چې کېږي نو په کولیجن کې به دا کاینیټیک انرژي د انرژي بل فارم ته بدلیږي. یو خو به دا خبر یاد ساتئ چې انرژي خو وي کنزرو انرژي کې چینج نه راځي. خو دلته کې مونږ بیا د انرژي کې کاینیټیک انرژي خبره کوو چې په دې انرژي کې چینج نه راځي په کاینیټیک انرژي کې چینج نه راځي. نو اوس مونږ وایو دا خو مشکل ده چې کولیجن کېږي نو دا کاینیټیک انرژي به د دې کولیجن په دوران کې هیټ پیدا کوي ساوند به پیدا کوي. کم هیټ او ساوند چې پیدا شو نو دا انرژي چې پیدا شوه هیټ انرژي او ساوند انرژي دا به د چا نه پیدا شوي دا به د پارټیکل د دې باډي د کاینیټیک انرژي نه پیدا شوي نو د دې کاینیټیک انرژي په مقدار کې به کمې راغلی. خو بیا هم زموږ سره کله چې اټومیک کولیجن کېږي یا سب اټامیک پارټیکل کولیجن کوي نو په دې اټومیک یا په دې سب اټامیک پارټیکل کې زموږ سره بل ټایپ اف انرژي نه پیدا کېږي ریزسټنس نه چې هیټ پیدا کړي ساوند نه پیدا کېږي نو مونږ تقریبا پرفیکټلی الاستیک کولیجن دا کنسیډر کولی شو. دلته کې مونږ هم دا کنسیډر کولی شو چې دا الاستیک کولیجن دی ځکه د کولیجن نه مخکې چې څومره کاینیټیک انرژي وه په دې کولیجن کې څه داسې خبره نشته چې دا کاینیټیک انرژي دی د انرژي بل فارم ته بدل شي. نو د کولیجن نه مخکې چې څومره کاینیټیک انرژي وه د کولیجن نه پس هم د هغې برابر کاینیټیک انرژي وي. کاینیټیک انرژي به پکې صحیح کنزرو وي مومنټم خو به وي کنزرو. د دې قسم کولیجن ته مونږ وایو الاستیک کولیجن. اوس عموما چې کوم کولیجن وي هغه زموږ سره داسې قسم کولیجن وي چې هغې ته مونږ څه نوم وایو ان الاستیک کولیجن. اوس عموما کولیجن داسې وي ان الاستیک کولیجن هغې ته وایي چې په هغې کې کاینیټیک انرژي کنزرو نه عموما کمیږي. د کولیجن نه مخکې چې څومره د دې پارټیکل سره د دې ابجیکټ سره چې څومره کاینیټیک انرژي ده نو چې کولیجن وشي د هغې کولیجن سره په کاینیټیک انرژي کې کمی راشي. ولې د کولیجن په دوران کې د کاینیټیک انرژي نه هیټ انرژي جوړه شي مین فیکټر پکې دا دی ساوند انرژي جوړه شي. دا ابجیکټ یو بل سره چې کله ټچ شو نو دی یو بل څه کي هغه د یو بل هغه شکل وران کي هغه ورک وکي او دا ټول انرژیانې چې کومې پیدا شوې چې د ابجیکټ شکل پکې بدل شو هیټ پیدا شو ساوند پیدا شو دا ټول انرژیانې د دغې کاینیټیک انرژي نه پیدا کیږي. نو د کاینیټیک انرژي په دغې انرژیانو په شکل کې څه شي یوز شي نو د کاینیټیک انرژي په مقدار کې څه راځي کمی راځي. مومنټم پکې کنزرو وي خو چې کاینیټیک انرژي پکې کنزرو نه وي نو هغې ته بیا مونږ ان الاستیک کولیجن وایو. تا سره دوه ګاډو کولیجن وکړو نو ګوره یو ګاډی هم تیز روان دی د هغه سره ځانه سپوز 5
5000 جاول کاینټیک انرژي ده، د بل سره فار ایگزامپل 3000 کاینټیک انرژي ده، دا څونه شو؟ دا 8 جاول کاینټیک انرژي شوه. اوس چونکې انرژي خو سکیلر ده، اوس چې دواړو کله کولیجن وکړو نو دا ممکن ده چې دا دواړه ګاډي څه شي د یو بل پورې ونښلي او یو بل سره څه شي دواړه په رسټ کې راشي. اوس ګوره هغه 8000 جاول کاینټیک انرژي چې کوم وه هغه ختمه شوه، زیرو شوه. مومنټم کې هیڅ مسله نه ده، مومنټم ویکټر دی، دا پازیټیو مومنټم و دا نیګیټیو مومنټم و، مې بي چې زیرو دواړه کولیجن وکړو نو بهر انوایرمنټ باندې زموږ کنټرول نشته، سیسټم آیسولیټډ نه، نور خو مومنټم څه دی کانسټنټ دی، خو کاینټیک انرژي کانسټنټ نه ده. او کاینټیک انرژي بل چاته میلاو نه شو بلکې د کاینټیک انرژي هغه شکل بدل شو، دواړه یو بل سره وجنګېدو نو د یو ګاډي دا بل ګاډی څه کو دا شکل یې بدل کو، د یو د بل هغه شکل بدل کو، په دې کې پوره انرژي یوز شوه، هیټ پیدا شو، ساوند پیدا شو، په دې کې انرژي یوز شوه. نو کاینټیک انرژي هغه ویلو څه شوه د کولیجن سره، د کولیجن سره د کاینټیک انرژي هغه ویلو کمه شوه، ختمه شوه. نو داسې قسم کولیجن ته چې پای کې kinetic energy is not conserved. This type of collision is called inelastic collision. او بیا پکې مونږ څه پکې داسې چې هغې ته مونږه پرفیکټلی انلاستیک کولیجن وایو چې پای کې خو انرژي بالکل ختمیږي. بیا هغه داسې کیسز وي چې د کولیجن نه مخکې د ابجیکټ سره چې کم انرژي وي چې کله کولیجن وکړي پای کولیجن په دوران کې دا دواړه ابجیکټ د یو بل پورې ونښلي، stick together، دواړه ابجیکټ د یو بل پورې ونښلي، لکه ګاډي چې شو، لکه دوه ګاډي کولیجن کوي نو د کولیجن سره بیا په یو بل کې ون نه وځي، د یو بل سره ونښلي. بیا داسې قسم کولیجن صحیح زموږ سره پرفیکټلی انلاستیک کولیجن وي، ځکه چې د دې نه مخکې خو موشن وي، کاینټیک انرژي خو موجود وي، او چې کله یو بل سره کولیجن وشو د یو بل پورې ونښتو، دواړه په رسټ کې رالو، دواړو کاینټیک انرژي څه شوه؟ مکمل زیرو شوه، مکمل کاینټیک انرژي پکې ډیره زیاته چینج کېږي، نو هغې ته بیا مونږ پرفیکټلی ان الاستیک کولیجن وایو. اوس زموږ سره مونږه الاستیک کولیجن ډسکس کوم، ځکه چې الاستیک کولیجن ته مونږه دوه ایکویشن اپلای کولی شو. فار ایگزامپل دا ستا سره ابجیکټ دی اے، دا دی بی، دواړو کولیجن وکړو، دواړه یو ځای شو اے بی، بیا د کولیجن نه پس یو شارټ ټایم دپاره کولیجن و، ابجیکټ بیا د یو بل نه جدا شو، نو مونږ وایو دلته کې چې څومره مومنټم دی انیشیل او د کولیجن نه پس چې څونه مومنټم دی فاینل، دا به ایکول وي. د کولیجن نه مخکې چې څومره ټوټل کاینټیک انرژي ده انیشیل، د کولیجن نه پس چې څومره ټوټل کاینټیک انرژي ده فاینل، دا به هم ایکول وي. دلته کې مونږ لا دا یو ایکویشن جوړوي، مونږ وایو د دلته کې کاینټیک انرژي د ټوټل کاینټیک انرژي د اے ای کے اے پلس ای کے بی دا انیشیل کاینټیک انرژي ده د کولیجن نه مخکې. سپوز دلته کې انرژي بدله شوه، کاینټیک انرژي یو بل سره انټرچینج کړه، نو ای کے اے پرایم پلس ای کے بی پرایم، دا چې څومره کاینټیک انرژي انیشیل وه دومره کاینټیک انرژي د کولیجن نه پس مونږ ته میلاویږي، ځکه چې کولیجن څه دی؟ الاستیک کولیجن دی. بیا مونږ د مومنټم دپاره هم خبره ولیکو چې څومره مومنټم د اے و، څومره مومنټم د بي و، دا د سیسټم د کولیجن نه مخکې مومنټم و، د کولیجن نه پس یو به د بل سره مومنټم چینج کړی خو ټوټل ویلو به بیا صحیح بیا هغه راځي چې څومره مومنټم ټوټل دلته کې دی دونه مومنټم د کولیجن نه پس دی. نو مونږ سره په فزیکس کې د دې نه یو ایکویشن جوړ شي، د دې کیس نه د دې نه هم یو ایکویشن جوړ شي، هغه دواړه ایکویشن مونږ سال کولی شو. چې کله هغه مونږ سال کو نو د هغې نه مونږ ته یو فروټفل ریزلټ راوځي، یو فایدهناک ایکویشن یې راوځي چې هغه مونږ له فایده راکولی شي، د هغې نه مونږ دا کولیجن ایکسپلین کولی شو. نو د دې وجې نه مونږ الاستیک کولیجن طرف ته ځو چې هره کولیجن څه وي؟ الاستیک وي، چې هلتې د کولیجن نه مخکې مومنټم هم کنزرو وي، د کولیجن نه مخکې کاینټیک انرژي
او د کولیجن نه پس صحیح مومنټم پکې هم کنزرو وي داسې کولیجن وي او کاینټیک انرژي پکې هم کنزرو وي یو په مومنټم کې ماس او ویلاسټي ده او په کاینټیک انرژي کې ماس او سپیډ دی د دې نه موږ د دې پارټیکل یا د آبجیکټ هغه ویلاسټي معلومولی شو چې یاره انیشیل ویلاسټي دومره ده د کولیجن وکړو د دې فاینل ویلاسټي به څونه هغه موږ د دې الاسټیک کولیجن د کیس نه معلومولی شو د دې وجې نه الاسټیک کولیجن څه دی ریئر دی خو مونږ د دې لپاره کیلکولیشن کوو ځکه چې دا مونږ له فروټفل ریزلټ راکوي دلته کې ان الاسټیک کولیجن په دې کې صرف مومنټم کنزرن وي انیشیل مومنټم فاینل مومنټم به برابر وي د کولیجن نه مخکې مومنټم د کولیجن نه پس مومنټم به برابر وي دلته کې کاینټیک انرژي لپاره دا ریلیشن نه او دا مونږ له هیڅ قسم څه فروټفل ریزلټ نشي راکولی مونږ به الاسټیک کولیجن طرف ته ځو په نیکسټ لیکچر کې بیا مونږ ان شاء الله د الاسټیک کولیجن لپاره کیلکولیشن کوو دا و زموږ سره نننی لیکچر تھینک یو آل آف یو